ሁላችንም እባካችሁ ወደ ነበራችሁበት ቦታ ladies and gentlemen, please return to your seats. We are ready to fight. ETFC2, brought to you by Sugar Events. Are you all flying tonight? Adua, የጀግኖች ምሳሌው አድዋ በአንድነት በህይወት የመስራት ውጤት ነው። አድዋ check. All those seeds that I'm up for the week. That's funny. You got 10,000 days of like countries and are you ready? Yes! This is my short መኪናዎችን በማስመጣት ይታወቃል። በከተማ የምትመለከቷቸው ቅንጡ መኪናዎች የአዲስ ናቸው። ጎፈሬ ስፖርት አምራች እንግዲህ በዋነኝነት ከኛ ጋር አጋር በመሆን ኢቲኤፍሲ ያስመሰለልን ነው። ጎፈሬ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ኦርቢት ሌላኛው አጋራችን ነው። ኦርቢት ኤሌክትሮኒክስ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በተጨማሪ ሴቶን ስፖንሰር በማድረግ ሳሬም ፈርኒቸር ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሽክ ፋሽን እንዲሁ ሽክ አድርጎናል። ከዛ በተጨማሪ ቢግአፕስ ቤናሌ ፊቸር ሳንቾ አንደኛው ትልቅ ቤተሰባችን ትልቅ አጋራችን ነው። ሳንቾ የመኪና መለዋወጫ ዕቃዎች አስመጪ ስለተገኙ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። All right, people. ETFC2 live from Ottawa Museum. We've got to get straight into the mixed martial arts. እዚህ ጋር የተነሱ ወንበሮችን መልሱልን። ወንበሮችን ባካችሁ
እየያዘ ነው But I guess however comment ላደርገው ነው ምን Zeki they are blocking this thing okay እንትን እያሉ ነው How about now? ከዚህ በላይ ዙም ላድርገው? ልክ ነሽ ብዙዎች አስወጥቷቸዋል አሁን እኛ ነው የቀረነው ብዙ ስትሪም እያደረጉ ነበር ልጆች እኛ ጫዋቸው ነው restricted ላይ ምናምን ነገር ቅድም ሰውዬው እንደዛም ያለው No, screen ጀምር ዳኞች ቦታችሁን ያዙልን ጀምር ከፈት አድርጉ ፋይተሮች ሊገቡ ነው በሩን ከፈት አድርጉልን በሩን ከፈት አድርጉ ለመያዝ you know it's bad አንድ ለምን ትንሽ ነው I don't know I think ቦታውን ሴቭ ነው it's supposed to be double of this triple double one ነበር this is not Yeah, because the dinner you had over the Malay was true. Keju, but after the dinner, yeah, it's true. He said he took it in his school flash. He just felt better. The kid went. Them managers are የነሱ ነው ባይተኛ አይደለም ድምፁ ከነሱ ነው ወደ ተጀመረው ፋይት ነው የምንገባው ያበረ ካምፖና Eric this is it Derek please come to the octagon ማን ነው ፋይት የሚያደርገው Nika Serena his first one they put him like in the bottom ሁላችሁም ኮፒ ሊንክ አድርጉ ላጠፋው ነው Derek እስቲ ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉልን ዴሪክ ኤምኤምኤ ዳኛውን የሚያደርግልን ነው አስተዙም ስቴለ Ladies and gentlemen please welcome Derek to the stage አለ ለምንድን ነው የሚያነሳው እሱኮን ባረካ እምባለ በጣም የመጀመሪያው የኤምኤምኤ ሚክስድ ማርሻል አርት ጨዋታ በ75 ኪሎ ግራም የሚደረግ ትልቅ ፋይት ነው ፐርፌክት ኮሜንት ኦፍ ነው በ75 ኬጂ የመጀመሪያው ፋይት ጋይስ አሁን ፖፒንግ አሉ እንዳይዘጋብን ሳናየው ከተዘጋ በጣም የሚያነው that was a beautiful knockout bandit was that yeah
it was it did not last long. በ75 ኬጂ የመጀመሪያው ፋይተር ኤሌዘር ሙሴ ታይታን ኤሌዘር ሙሴ እና ሁላችሁም ፋሎ አድርጉ። Making his MMA debut. 500 ሺህ እናስገባው። Coming in at 176 centimeters. ኮፒ ጋር እንዳይዘጋጅ ኮፒ ማለት with a reach of 180 centimeters. Protege of Johnny Jiu-Jitsu. Our man Elzer Musa, aka Titan. Stay here. I'm in charge. No one cared who I was till I put on the miles. Where do you think Doc is your ally? You merely adopted the Doc. I was born in it. በኢትዮጵያ ያኛውን ፋይት አሁን ተራራቀው ሳምንት በኋላ ፋይት አለ ስለሚስተኛ ያለ ኔክስት ጋይስ አሉ ያረጋል ኮንነ ደኔቦች የኛ ደኔቦች እና ደግሞ የጂም ብላጎች እና የተለያየ ብላግ እንሰራለን። በዚያ በጣም ሰብስክራይብ የጂም ሰብስክራይብ ባዮ ላይ አለ ጆክስ ነው ሳይድ እንግዲህ ስለታይም ነው Oh, that's nice. Thank you. Yeah, everyone fight nice. Come on, Mr. Young. Okay, this was about this kind of somebody. Did you start watching? Champion Lamar. Elzer Musa. Tiago. Zige gwana ndani ndio. So siweza ndezi ana continue buying another continue buying a brother. Yeah. It's reported. ለምንድን ነው አረላሽ? Think the report goes through. Huh? Report continue buying brother. እናንተ ግን ለምን ገንዘባችሁ ተጠቀሙ? We buy እኮ እንደገዝተን ነው እንትን አድርጊ buy below and then go put my number. Why you do that? ቆይ ጋይስ የሚመለሳል አንዴ not now. This one. Okay, bye. Hey, different ነው no hey want to know ታቡን ዝጋው ይሄን ታቡን ዝጋው ሌላ ታቡን ዝጋው ኮምፕሊት ዝጋው እና ሌላ ሪሰርች አለ ወሽ ነው ማለት ዋሽ ነው ያ ፔሪድ ታቡን ዝጋው ታቡን ዝጋው ሶሳይቲ ላይ ያ ሪሰርች ነው ምን ነበር አዳራሽ እና what is trying to do? Okay. Okay, እንግዛ ጋይስ አንዴ ጠብቁን። ሎጊን ማለት ክሊክ ሊስት የሰራ ነገር ኦኬ እንካ ኢሜል አለ ኦኬ አንዴ ጋይስ ሎጊን እናድርግ እንደገና ላንተ they trying to sell okay they trying to sell both until separate ያለው ነው ለኤምኤም ለሁለቱም separate ያኛው separate ያለው አራታ they trying to make hell money from that it's okay that's what UFC that's why አራታ UFC co-main event you can't watch co-main event ኦኬ ጋይስ አንዴሽ የገዛን ነው አንዴ ጠብቁን እንዳትሄዱ ኮፒ ሊንክ ያደርግ ሙሴ ቀይ ማዕዘን
Everybody, let's give the man a round of applause. Titan! ቀይ ማዕዘን አሰልጣኞች እዚህ ጋር ቀይ ማዕዘን ከኤሌዘር ጋር ታይታን ጋር ፋይት የሚያደርገው የአድዋ ፋይት ናይት የ75 ኪሎ ግራም ሻምፒዮን ለመሆን ኮምፓውንድ ፊትነስ ቀለም ግርማ ስቀል making his FPC MMA debut, coming in at 164 centimeters, weighing 75 kgs, with a reach of 69 centimeters. Kalam Girma! ETF 32 live stream by Atlas.com, brought to you by Sugar Events and Pizza Alpida demonstrating the sweatbox Addis Ababa City Administration Bureau of Youth and Sports. Black Cube, Awuki, Abubakar, live with Alex, Abaki. Live stream live. Awuki, Deja Karo, Rajivan, Yerasan Shira Pagana. Titan! Kazan Kaburo, Yuma Vitaka Vilai, Vasiliya Dergandu, Kazau Chicken, Yansharat, Yamalit Nagara. I Bakar. ሌላው ይህንን ፋይት አዳራሽ ዶክቶ ማድረግ ይችላል። ይህንን በቀጥታ አስተላልፋል። Okay, gentlemen, you know that we take up at all times. When I say fight, you fight. When I say stop, you stop. That is the zone. Well, እንዴት ነው ደስ የሚለው በጣም ግራውንድ ላይ መቶች ይቻላል። ትግልን መጠቀም ይቻላል። ሰሚሽን አንዱ የሚገርም ጨዋታ ተጀመረ።
ሁሉ የጉልበት የክር ምቶችን መጠቀም ይቻላል። ጥፊም ካዋጣ ይቻላል። ጥፍን ካወቀች ይቻላል። የመጀመሪያ ጀምሯል። ሀይኪክ ለመሰንዘር ሞክሮ ነበር። በደንብ ዲስታንሳቸውን እየጠናኑ ነው። ትንሽ ያለንበት ቦታ አንግል ሸፍኖናል። ኮች ቃል ሀይኪክ እየሰነዘረ ነው ያለው። አይ ቲንክ ዘግብ አሪፍ ነው። እንግዲህ ወርልድ እንግዲህ ይህ አይቲኤፍ ላይ ኤክስፔሪንስ ስላለው አንደኛም ዳኑ ነው። የተለያዩ ውድድሮችን አድርጓል። ሞይታይ ላይም ቃላብ እንግዲህ ውድድር ስላደረገ በደንብ ኪኮችን ነው በዚህ ኦፕኒንግ ፋይቭ ላይ እየጠቀመ ያለው። በአሁን ሰዓት ኤሌዘር እንግዲህ ጠጋ ብሎ ኦኬ አይ ቲንክ ከፑ ላይ ሂት አድርጎታል ኮች ቃል። በዛም የተነሳ ታይም ዳኛው ሰጥቷል። ላይ ሽሮ መብያው ላይ ነው እንግዲህ ኮች ቃል ሰለሰራ ይቻሉ። ነገር ግን ይሄ ብሮይ ላይ መምታት አይቻልም። ከእንደገና ደግሞ ጭቅላት ጀርባ መምታት አይቻልም። የተወሰኑ ወጎች አሉ። ግራውንድ ላይ ያለው ኦፖነንትን በእግር መማታት አይቻልም፣ ጭንቅላቱን ማለት ነው። እነዚህ የተወሰኑ ወጎች አሉት ከኮምፕሊትሊ ብሮል ከሚሆን ፋይት የሚለየው ማለት ነው። የራሱ የሆኑ ወጎች አሉት። እንዳልኳችሁ ግራፕሊንግ ደግሞ ወሳኙ ፓርት ነው። ትግል ወሳኙ ፓርት ነው በኤምኤምኤ ውስጥ ላይ ማለት ነው። እኛ ጋርም ታገኛላችሁ። ኮች ቃላብ እንግዲህ ኢንቴንሽናል ያልሆነ ሳያውቀው ነው ግሮኑ ላይ ሃይላንድ ሊመታ የቻለው። አሁን ፋይቱ ቀጥተኛ ቡቲ ታይታን ሰንዝሮ ነበር። ነገር ግን አሪፍ ሞክሮ ነበረ ኮች ቃል ማለት ነው። ቃላብ አሪፍ ሌኪክ ነው ታይታን የሰነዘረው። ታይታን እንግዲህ በዚህ በፈለጉት መንገድ ማሸነፍ ይችላል። በስናይፐር በግራፕሊንግ ማሸነፍ ይችላል። ወደ መሬት ይቀማሉታል። አሁን ማድረግ የሚያደርግበት እድል ማለት እንደገና ወደ ሰብሚሽንም የሚቀይርበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ታይታን እንግዲህ ሌኪ ካረገው በኋላ አሁን ወደ ሰብሚሽን ለመጨረስ እያሰበ ያለ ይመስላል። የመጀመሪያው ዙር ላይ ነው ያለን። እንግዲህ ሳይድ ኮንትሮል ብሎ ኤሌዘር እያጠቃ ይገኛል። ኤሌዘር አዲስ አበባ እየፈለገ ያለ ይመስለኛል። ግራውንድ የፕሮሞሽን ማድረግ ይችላል። አሪፍ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው። ኮች ቃልም በአሪፍ ሁኔታ ይመስለኛል። እዚህ ጋር ማማታት ይቻላል። በእግር ብቻ ነው ማማታት የማይቻለው። ታይታን እንግዲህ ኤልቦ ምቶችን እየመታ ዳሜጅ ለማድረግ እየሞከረ ነው ያለ ኮች ቃል አሪፍ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው። ታይታን ኤሌዘር ሳይድ ኮንትሮል ላይ አድርጎ በተደጋጋሚ ምቶች እያጠቃ ነው ያለው። ሰብሚሽን ሴታፕ እያደረገ ይመስለኛል። ነገር ግን አልቋል። ከጁጂትሱ ሰልጣኞች ጋር ወደ መሬት መውረድ ከባድ ነው። በዚህ መሬት ላይ ከወረድ የነሱ ግዛት ነው። የመጀመሪያ ዙር እንግዲህ በቲኬኦ ይባላል። አሸናፊ መሆን የቻለው በሁለት ደቂቃ ከ20 ሰከንድ እንግዲህ መጀመሪያ ዙር ግማሽን ሳይደርስ ነው ያለቀው። የመጀመሪያው እኛ ካሜራማን ኢትዮጵያ ካሜራማን ለጥቀስ
እሺ ቃላ እንዴት ነበር ፋይቱ? ምን ተሰማ? ቆንጆ ነበር። አሪፍ። እሺ ታይቷል። እንዴት ነበር ፋይቱ? ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ጥሩታል እንግዲህ MMA ይሄ ነው እንግዲህ ጥሩታል። ኬጅ ውስጥ መግባት ራሱ ትልቅ ነገር ወደ ታይታን አሪፍ ምታገኛል አሪፍ ምታገኘ ሌላስ የምታስተላልፈው መልዕክት ካለ ማይኩን ቀረብ አድርግላቸው። ድምፅህን መስማት ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ይመስገን። ሙሴ ታይታን አሸንፏል። ይሄ ነው እንግዲህ MMA እንግዲህ ስንጠብቅ አለቀ እዛ ታታፈርቦታል ሙሴ ናይስ ኮቾችን ማመስገን ይፈልጋል። ወንድሞቼም ልቀልያል የሴዶ መጨረሻ ቀርቧል። ከልብ እናመሰግናለን። የጆኒ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ፍጥነት ከሄደ እንግዲህ የ75 ኬጂ ሰብስክራይብ አድርጉ ጋይስ። ሰብስክራይብ አድርጉ። 4000 ምናምን ሰው አለ እዚህ 4300 ምናምን ሰው እናመሰግናለን ሁለታችሁንም ፋይተሮች። በራሽያን ኤምባሲ ሬስሊንግ እንደወሰደ ነግሮኛል እና በፈጣን ሰዓት ነው ያለቀው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ጨዋታው እንደሚቆይ ተስፋ አድርጌ ነበረ። ምክንያቱም በአይቲኤፍ እና በሙይታይ ያደረጋቸው ቪዲዮዎች ነበሩ። ለግራፕሊንግም አዲስ የሆነ ፋይተር አልነበረም። ይቅርታ ቃላ እንግዲህ ከዚህ በፊት የተወሰነ ጊዜ ግራፕሊንግ ይሳቸው ነበር። ከዛ ደግሞ ሬስሊንግም የሰራ ፋይተር ነበር ማለት ነው። የመጀመሪያው ኦፕኒንግ ፋይት በታይታን እና በኮች ቃል መካከል የነበረው ተጠናቋል በኤሌዘር Alright, ladies and gentlemen, let's get ready for the next fight. ፋይት ናይት በክብር ወደዚህ ወደ እናንተ ያቀረቡላችሁ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ስዌት ቦክስ አዲስ ፐርፎርማንስ ጂም የአድዋ ድል መታሰቢያ እንዲሁም ሸጋ ኢቨንት ከዚህ ባለፈ እንግዲህ ይህንን ውድድር ስፖንሰር በማድረግ ከፍ በማድረግ ያመጡልን አዲሳ ጄኔራል ትሬኒንግ የተለያዩ ቅንጡ መኪናዎችን በከተማችን የሚገኙትን በሙሉ የሚያስመጣው አዲሳ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ኤምፔሳ ኢትዮጵያ ሌላኛው ትልቁ አጋራችን
ኪሎግራም ናቸው። ወደ ኢትዮጵያ ጂንስ ተመካባላት ላይ እንደሚያደርሰን አርጓል። ለሁለት ዓመት ደግሞ በራሽያን ኤምባሲ ሬስሊንግ እንደወሰደን ነግሮኛል እና በፈጣን በቃ አሸንፈዋል። ምንድን ነው እንዲህ ስለሆነ እሱ እንዲህ ስለሆነ እኮ የሚባል ነገር ነው። ከዛ በተጨማሪ አዳራሽ ዶትኮም በመላው ዓለም ይህንን ስርጭት በዌብ ወደ ጥልቁ ማን ያሸንፋል? አሁን እየገመታችሁ ከሴዶና ከጆኒ እየገመታችሁ ማን ያሸንፋል? ከስራ እያስቀመጣችሁ ያስቀምጥላችኋለሁ። ማን ያሸንፋል? በጣም ሜዳው ከባድ ነው። በጣም መሪ ከነካ አድዋ ፋይት ናት። ሁለተኛው ጀምሯል። ETFC Ottawa Fight Night live from Ottawa Museum. በቀጣይ ሁለተኛው እናንተ ሰብስክራይብ ለማድረግ ሰብስክራይብ አድርጉ። 4,000 አስገቡት። ቢያንስ 500 ሰው እዚህ ያላችሁ 500 ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ። 500 ሰው Let's hear it for the fighters. We ready for the next fight? እንድትከታተሉ እያደረገ ይገኛል። አባይ ቴሌቪዥን ሌላው በቴሌቪዥን እያስተላለፈ የሚገኝ ተቋም ነው። ኦርቢት ኤሌክትሮኒክስ ጥራት ያላቸው የኤሌክትሮኒክስ ምርቶችን በማቅረብ ይታወቃል። ቀጣይ ንቃተ ህሊናና ቀጣይ እንግዲህ የዚህ ጨዋታ ስፖንሰሮችን ነው የምናስተዋውቃችሁ። ስፖንሰሩ የራሴ ነኝ። ከፈለጋችሁ ካልፈለጋችሁ ቤተሰቡ እስካሁን 228 ሁላችሁም መገመት ትችላላችሁ። ኮሜንት ላይ በ85 ኪሎ ካቴጎሪ የሚከናወን እስኪ ኮሜንት ላይ ጻፉ። እስኪ የሴዶን መምጣት ምትቀራሉ Streaming by iRack.com. Shout out to Outback TV, Avidas Training, Sugar Events, Empresa, 7up, Black Media, Orange, Corporate Clothing, and last but definitely not least, the Arkansas City Administration Bureau of Children and Sports. ሌላው እንግዲህ ያው በተደጋጋሚ እየተናገርን ነው። ይህ ውድድር
ብዙ ሰው ለፍቶበታል፣ ብዙ ቅርታት ተርበታል እውነት ለመናገር። ስለዚህ ባካችሁ እናንተም ፎከሳችሁ ፋይቱ ላይ ብቻ አድርጉ። ላይቭ ሞመንቱን ተከታተሉ። ሁሉንም መረጃ ታገኙታላችሁ። ኢቲኤፍሲ የዩቲዩብ ለተናለው ቻናል አለ። እዛ ላይ ሁሉንም ፋይቶች በጥራት ከብዙ አንገት ታገኛላችሁ። ስለዚህ ትኩረታችሁ እና ፋይቱ ላይ ይሁን። እሺ በ85 ኪሎ ግራም ክብሩን ለማስመለስ ወደ መድረክ የሚገባው ማነው? 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 ዮሐንስ ምስክር Coming off his championship wall from ETFC1. Coming in at 175 centimeters. 175 centimeters, 185 kgs with a reach of 175. ቀይ ማዕዘን ንቃተ ህሊና ፍተሻ እየተደረገ ነው። ቫዝሊን ይቀባል። ሌላ ቦታ ለመቀባቱ ቼክ ይደረጋል። ይህንን ውድድር እውን እንዲሆን ያደረጉልን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣ ስዌት ቦክስ፣ አዲስ ፐርፎርማንስ ጂም፣ የአድዋ ድል መታሰቢያ ሸጋ ኢቨንት እስከ ልብ አድርገን እናመሰግናለን። ንቃተ ህሊናው ወደ መድረክ እየገባ ነው። ሞራል ስጡልኝ። ንቃተ ህሊና በመቀጠል ከንቃተ ህሊና ጋር ለሌላ ክብር ቢፋለመው ስካይ ኢዝ ሊሚት የሚለው ስካይ ሊሚት ጂም
And the challenger, making his FTC2 debut, with a height of 86 centimeters, 85 kilos, and a reach of 183 centimeters. Mano, ከትግራይ አካባቢ ነው መሰለኝ። ኦሮምነት እንዴ? እሱ እኮ በጣም ይበቀላል ይበሳል። ETFC2, brought to you by M-Pesa, Sweatbox, Shutdown Events, broadcast by Abai TV, streamed by Adras.com. Live from Ottawa Museum. Welcome to the Accra. በጣም ተናግረው ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ይህንን ፋይት እጅግ በጣም የሚገርም ፋይት ነው። ሁላችሁም ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። የከውሰር ሚዲያ ቤተኛ ሆኑ። ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። ጨዋታውን እያየን እየተከታተልን የላይክ በተኑን እስኪ አንድ ጊዜ 4130 ላይክ ይታየኛል። ውድ ቤተሰቦች እስኪ የላይክ በተኑን ሁላችሁም ተጫኑት። 5000 ላይክ እናስገባው እስኪ 5000 ላይክ አሰልጣኞች መነካከታቸው 4299 145,000 ሰብስክራይብ ደርሰናል። ከውሰር ሚዲያ 150,000 ገብተን እናመሻለን። ሁላችሁም ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ወዳጆች። 18561 ሰው ይታየኛል እዚህ። ላይክ አድርጉልን። No TikTok. If you are caught streaming, you will be escorted off the premises.
ይህንን ውድድር በመደገፍ ኦርቢት ኤሌክትሮኒክስ፣ ጎፈሬ፣ ኤምፔሳ፣ አባይ ቲቪ፣ አዲስ አዳራሽ .com ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሮማ ሮቤል ኢቲኤፍ2 አድዋ ኔክስ ራውንድ 1 በሩ ሊቆለፍ ነው። ኬጅ ውስጥ ሁለቱ ብቻ ነው የሚቀሩት፣ ሮቤል እና ንቃተ ህሊና። ማን ነው የሚያሸንፈው? ሮቤል ወይስ ዮሐንስ? ፋይቱ እንግዲህ ጀምሯል። ዳኛው ነግሯቸዋል። አሹም ከመድረኩ ወርዷል። በጉጉት የተጠበቀው ትንሽ ልቤ ከፍ ማለት ጀመረ። ንቃተ ቨርሰስ ሮቤል ኤምኤምኤ። ሮቤል ዴቢቱ ነው። ንቃተ ሁለተኛ ውድድሩን ያደርጋል። ሂር ዊ ጎ ሂር ዊ ጎ። ምን ይመስላችኋል? እስኪ ምን ቢያደርግ ሊያሸንፍና ንቃተ ኮንትራክተር ወደ መሬት ቢወርድ እንግዲህ የተጠናንን የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት ሁለቱም ኦፖነንቶች ወደፊት እየመጡ የተጠናኑ አንዱ እስከሚሰነዝር እየጠባበቁ ያሉ ይመስላል። ነገር ግን ቴጁንም በደንብ የተቆጣጠሩት ነው ያሉት። ከዚህ ስፓሩ ማድረግ ያባ አይመስለኝም። እርስ በርስ ነው እርስ በርስ ማንዴት ምንም አይነት ስንዘራዎች በግምት ለ12-15 ሰከንዶች አልተካሄዱ። ሁለቱም ፍሊንች እየተደራረጉ ነው። አይነት ፍልሚያ ነው እያየን ያለነው። ሁለቱም እንግዲህ ወደ ኋላ ሳይሄዱ ነው እየተፋለሙ ያሉት። ሮባ ነው እንግዲህ ክሊንች እያደረገ ወደ ኬጁ እያስጠጋው ፖዚሽኑን እየተቆጣጠረ ያለው። ንቃተ ህሊና ግን ይሄ ለሱ የሚመች ፖዚሽን ነው፣ ምክንያቱም ወደ ግራውንድ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው። ቲንክ መልቀቅ አለበት ሮቤል እና ስትራይክ ቢያደርግ ለሱ ሞር የሚያዋጣ ይመስለኛል። አሁን እንግዲህ ተያይዘው ክሊንች አድርገው ረጅም ሰዓት ቆይተዋል። ሆዳቸውን ቦዲሻት የመናቸው አይ ቲንክ ተደማሙሉ የሚይዝ ከሆነ ስላም ለማድረግ ነው ሀሳቡ። በዚህ በአጭር ጊዜ እንግዲህ ኮቻ ላይ እየሰለጠነ ነበር። ቦዲሻት እንግዲህ በጉልበት እንግዲህ ሆዱን እያጠቃው የሚገኘው ንቃተ እና ማለት ነው መላቀቅ አለባቸው ከነዚህ ፖዚሽን ብዬ አስባለሁ። አይ የተወሰኑ ስትራይኮች እያሉ ስለሆነ ዳኛው አሁን ላይ ሮቤል እንደዚህ ይህ ፋይት እንግዲህ በጣም ልባችንን እያወቅቷ ነው ያለው። አይ ቲንክ ከተላቀቁ ሁለቱም ኦቨር ፓወር የሚያደርባቸው ቴክዳውን አድርጎታል። ነገር ግን ሮቤል ምን አይነት ዲፌንስ ነው ያለው? ኬጁን በመጠቀም ተነስቷል። ሮቤል ነገር ግን ሮቤልም አላደረግም፣ ምቶችን ተቀብሏል። ምን አይነት ኢንቴንስ የሆነ ፋይት ነው እያየን ያለ። ኬጁን መያዝ አይችልም። ቶፕ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው። እንግዲህ ኤ ፖዚሽን ላይ ኤልቦ ማድረግ ይችላል፣ ወደ ሳሚሽኖች ማድረግ ይችላል። ነገር ግን አሪፍ ሳሚሽን ነው ያለው። አሪፍ ዲፌንስ ነው ያለው እስካሁን ድረስ።
ተነሳ ሮቤል ተነሷል። ጠንከር ያሉ ምቶችን ሁለቱም ጦረኞች ናቸው። የጉልበት ላይ ምቶች እንግዲህ ሮቤል እያሳረፈ ነው ያለው። ንቃተ ህሊና ለማድከም እየሞከረ ነው ያለው በግራፕሊንግ ተጠቅሞ ማለት ነው። ፈጠን ያሉ ሮቤል ስትራይኮች አሉት ሮቤል ሮቤል እንግዲህ ታይቷል። ቻርልስ ኦሊቬራ ቨርሰስ ኢሊያስ ቡሪያን ያስታውሰናል። ተነስ እያለው ነው። ዳኛው በደንብ እየተከታተለ ነው ያለው ሽቦ እንዳይዝ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር አልቋል። ለማን ትሰጡታላችሁ? የመጀመሪያው ዙር 10 ሰከንድ ይቀረው። ይቅርታ ንቃተ ሮቤል በስትራይክ ላይ አሪፍ ሰሰተ ከዚህ በኋላ የዚህ ውድድር አሸናፊ ሆን ስትራይኪንግ ፖዚሽን ውስጥ መቆም ያለበትም እያንዳንዱ ሙቭመንቱ ለቴክዳውን ነው መሆን ያለበት። ሮቤል እጅግ ፈጣን ቦክሰኛ ነው። ሮቤል ደግሞ he knows how to avoid any takedowns። ስለዚህ ያለውን ሬንጅ አጥሮ ቦክስ እንዳይሰነዘርበት ያለውን አማራጭ እንዳለ ተጠቅሞ ንቃተ ቴክዳውን ነው። በአሁን ሰዓት በጣም የተረዳት ነገር ግራፕሊንግ እንግዲህ በደንብ እየሰራ እንደነበረ ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ከሞታይም በላይ አድካሚ ነው። 5 ደቂቃ ነው አንድ ራውንድ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ሁለተኛ ሶስተኛ ዙር የሄዱ በጣም የካርዲዮ ነገርም አፌክት ያደርጋል የፋይት ላይ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ግራፕሊንግ ኮንስቲት ጀምሯል እና ደግሞ ሁለቱም ገፍታቸው ትንሽ የሪካም ነገር ይታያል። ሁለቱም ግን አሪፍ ልብ እንዳላቸው ያሳዩበት ጦረኛ ፋይተሮች ናቸው ማለት ነው። ሮቤል ስትራይክ ላይ ሁለት ጊዜ ነው የሰረዘው። የሚመጡበትን ቴክዳውኖች እንዳለ እየተከላከለ ስትራይክ ነው መጫወት ያለበት። ንቃተ ኢዝ ቤተር ኦን ዘ ግራውንድ። ለዛ ላይ ደግሞ ቴክዳውን ማድረጉት የተነሳበት መንገድ አሪፍ እየሰራ እንደነበረ ያስታውቃል። ሁለተኛው ዙር ጀምሯል። ሮቤል ጀመሩ ሰንዝሮ ኬጁ ጋር እንግዲህ አሁን ኬጁ ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። ነገር ግን ክሊንች አድርጎ ዞሯል ማለት ነው። ንቃተሊና ፓንች ለመስጠት ሞክሯል። ትክክለኛ ፋይት ነው እያየን አፐርካት ሽቅምቶችን እንግዲህ ሮቤል እየመታ ነው። እነዛ አፐርካቶች በጣም እያጠቁት ይገኛሉ። ሉካውት የማያደርጋቸው አፐርካቶች ከስር እየገቡለት ይገኛሉ። ሮቤል በአሪፍ ሁኔታ ስኬታማ ሆኖ እንግዲህ ሽቅምቶችን በስር እየሰነዘረ አድቫንቴጅ አድርጓል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ክሊንች አድርጎ ወደ ኬጁም ላይ ፕሬቸር እያሳደረበት ያለው ሮቤል ነው ማለት ነው። ከተለያዩ ማን ብዙ ጉዳዮች ሊሰነዝር ይመስላል ማለት ነው። ይሄ አፐርካት ደግሞ ብዙ ፖይንቶች ንቃተ ህሊና ላይ ሊወሰዱበት ክሊንች በሚያደርጉበት ጊዜ ናስቲ ሆኖ አፐርካቶች ስላይትሊ እየገቡ ይገኛሉ። እንደምታዩት ነው። ተላቆ ትንሽ ፋይት ምክንያቱም በጣም ቆይተዋል። እስካሁን ደግሞ ሮቤል ሽቅምቶችን ስውር እያደረገ የቆፈረ ይገኛል። አሁን ከላይ ያለው ንቃተ ህሊና ነው ማለት ነው። አሁን
አሁን ቶፕ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው። ኤልቦም ግራውንድ ኢምፓውንድ መጠቀም ይችላል። እስካሁን ድረስ ተስፋ አልቆረጠም። ነገር ግን ዲፌንድ ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ብዙ ዱላዎችን ከላይ ብሎ እያወረደ ይገኛል። በአሁን ጥሱ ነው ምናምን ደምቶ ተሰልቋል። ኪቱን እንግዲህ ፓንች እያደረገ ይገኛል። ደብሪ ማለት ነው። ከፍትሎት እንግዲህ መነሳት መቻል አለበት። ያኛው በቅርቡ የተከታተለ ነው ያለው። እንግዲህ መሬት ላይ ጥምዝምት እያሳረዘ ንቃተ ህሊና ግራውንድ ላይ ያሉ ዶሚኔት ፖዚሽን ላይ ሆኖ እንግዲህ ግራውንድ የሰነዘረ ናቸው። ምን አይነት ፋይት እያየን ያለ የተሻለ መፍትሄ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን ባለበት የዚህ ፖዚሽን ላይ ንቃተ በቅርቡ ሙሉ ለሙሉ ንቃተ ሮቤል ዲፌንድ ማድረግ አለበት። ካልሆነ ፋይቱ በቅርቡ ሊጠናቀቅ ይችላል ማለት ነው። እግሩ ተጠቅሞ መግፋት አለበት። ሮቤል ማስነሳት አለበት። እነዚህ የተመልቶችን የመጣ ከሆነ አሁን ዳኛው ይችላል። ያልተመለሱ ዱላዎች ያቀርቡ ብዙ ዱላዎች ላይ ሰነዘሩ ሮቤል ጊቫፕ እያደረገ አይደለም። ስፔስ ያስፈልጋል። ንቃት አሸነፈ። አሁን ከደስ ይሁን በጣም በጣም አሳዝኖ ነበር። ሮቤል ተቀጠቀጠ። ማረዳት ትችላላችሁ። አባቷ ትንሽ በጣም ተዳክሞ ነበር። ንቃተ ህሊና ያለውን ኢነርጂ ማለት ነው። እነዛ ግራውንድ ፕሮጀክት ባይታዩ ራሱ በጣም ንቃተ ህሊና ትንሽ በጣም ሁለቱም ፋይተሮች አድሬናሊን ላይ ሆነው መጎዳታቸውን ሪኮግናይዝ አላደረጉም ነበር። በአሁኑ ሰዓት ሁለቱም ኢንቴንስ የሆነ ፖዚሽን ላይ ይገኛሉ። ንቃተ ህሊናም ስሩ አፕ አድርጓል። ሮቤልም ደግሞ በአድሬናሉ ምክንያት ተቀብሏል። አሁን ላይ በጣም ኢንቴንስ የሚያደርገው እንግዲህ ይሄ ነው። በጣም ካርዲዮ እስከ ጥግ ድረስ የሚጠይቅ ስፖርት ነው። 5 ደቂቃ እንግዲህ በጣም ብዙ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ግራፕል እያደረጉ የነበሩ ፋይተሮች ናቸው። ግን ምን አይነት ጦረኞች ናቸው! ሁለቱም እንግዲህ አይበገሬ ናቸው። ሁለቱም እንግዲህ ፋይቱ የሚያልቅበት ሁለቱም እየተጠጉበት የነበረ ወጥ በመጣል ብዙ ያልተመለሱ ዱላዎችን አሳርፎ ነበር። በመጨረሻም ዳኛው ገብቶ አገላብሎ ንቃተ ህሊና አሸናፊ አድርጎ ተሽሟል ማለት ንቃተ ህሊና አሸንፏል። ንቃተ ህሊና ሰርፕራይዝ አድርጓል። ንቃተ ህሊና እንኳን ደስ ያለ ማለት እኔ በጣም ማባዋሽን ደስ ይለኛል። ጽዳት ወይኔ ሴዶ እንዴት ይሆን? ንቃተ ህሊና በቲኬ ግራውንድ ኢምፓውንድ ማለት ነው መሬት ላይ በመጣል ብዙ ዱላዎችን በማሳረፍ እንግዲህ ዳኛው አስቁሟል ማለት ነው። ሁለቱም እንግዲህ በጣም አድሬናሊን ስለሆኑ አድሬናሊን ላይ ስላሉ ማለት ነው ምንም አይታወቃቸውም። ነገር ግን አሁን ነው ህመሙን የሚሰማቸውና
ምን አይነት ፋይት ነው ያሳዩ ጋይስ? አያፕል ፋይት የሚገርም ፋይት ሃርድ ወርኪንግ ዋጋ እንደሚከፍል ሰዎቻችንን ቢሉ ሰርተ እኔ እንደዚህ ጋር ደርሳለሁ ብለህ አስበህ እንደሚደረስ በዛሬ ምሽት በኢቴሲቱ ንቃተ ህሊና አሳይቶናል። ሞራል ይገባዋል፣ በእውነት ይገባዋል። ሳይበግረው እንግዲህ የ85 ኪሎ ግራም ፋይት ካታጎሪ በቴክኒካል ኖክአውት TKO አሸናፊ ዮሐንስ ምስክር ንቃተ እናቴ ተመርክካ እየጸለየች ነው ጠንካራ ልጅ ነው ያለችው። በራስ መተማመን ያለው ጀግና ልጅ ምን አላቸውን እንደውም ይበሉ እስኪ አንዴ እኔ ምን አላባችሁ በሉ እዚህ ጋር ዱባይ ድረስ ደርሶ መልስ ችሎ ሪፍሬሽ እንድታረጋ ብዟል። ዲጂታል መርካቶ ወደ ዱባይ። ታንክ ዩ ዲጂታል መርካቶ። ታንክ ዩ we even made a video on TikTok። ሰዎች በእኔ ያላመናችሁ ሰዎች አልፈርድባችሁም፣ ምክንያቱም የምታዩትን ነው የምታምኑት። you guys are logical people. now don't you believe in me? ዲጂታል መርካቶ ንጋብዬ የኔ አባት በጣም ነው የምወድህ። ጀግና ዱባይ ትኬት ካሸነፍክ እገዛልሃለሁ ብዬው ነበረ። ዛሬ ከዱባይ አልፎ ዱባይ ትኬት 150 ሺህ ብር አይበልጥም። ለሱ ግን ዛሬ 300 ሺህ ብር አድርጌለታለሁ። ስሙም ደግሞ ከኢንዶሚ ሞቆጫ ሆኗል። ሞቆጫ ወቀደምኩ። እናመሰግናለን። ሆነስትሊ ነገር ልንገራችሁ፣ ንቃት ቬሪ ሃምብል ፐርሰን ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደምታዩት አይደለም። በእውነት ቬሪ ሃምብል ፐርሰን ቢዩቲፉል ስቶሪ ያለው ስቶሪው በሆሊውድ ተቀርጾ ለዓለም ሊታይ የሚገባው ልጅ ነው። ንቃትዬ ገና ፊውቸሪ ትልቅ ነው። ዩኤፍሲ ቬጋስ ላይ ነው የምናየው። እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ቴንኪዩ ንቃት። ሮቢ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት እንፈልጋለን። ቴንኪዩ ብራዘርስ ቴንኪዩ። ወደ ኔክስት ፋይት እንሄዳለን። እባካችሁ ጽዳቶች አንድ ጊዜ ወደዚህ ኑልን። ጽዳቶች ወደዚህ ኑልን አንድ ጊዜ። Are you having a good time? I said, are you having a good time?
ደስ እያላችሁ ነው? የታላችሁ የተቃረቢና ወጣቶች የታላችሁ MMA continues. ተመልካቾቻችን እንግዲህ ጨዋታው እንዴት አያችሁት? ንቃተ ህሊና በእውነት ስብዕናው በጣም ደስ የሚል ልጅ ነው። በጣም እጅግ በጣም ስለተሳካለት እኔ በፐርሰናል ደስ ብሎኛል። በዛው ልክ ለሰይዶ ተጨንቅ ያለው ንቃተ ህሊና ደጋፊዎቹ እንኳን ደስ ያላችሁ። እስኪ ላይክ አድርጉት። እዚህ 21972 ሰው 78 ሰው ትታኛላችሁ። እስኪ ላይክ አድርጉ። የክፍለ ሀገር ልጅ ነው ንቃተ ህሊና እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያው ቻሌንጅ አድርገውታል ሶሻል ሚዲያ ላይ ሁላችንም ቀልደን ማለት ይቻላል ንቃተ ህሊና። ዛሬ ግን አክብረነዋል። የሴዶ ደጋፊዎች ገባ ብሉ እስኪ ተረሽተንካል ለሴዶ ETFC2 Adwa Fight live from Adwa Museum, brought to you by Shebda Events. አሁን ከሱ የተጠባበቀ ጨዋታ እንግዲህ በጆን እና በሴዶ መካከል ይሆናል። ምናልባት ከዛ በፊት የመንድሪስ ነው ፈል እንዲያስቀድሙ ይችላሉ። በጣም የሚገርም ነው በእውነት በጣም ታግሏል። በጣም ቻሌንጅ አድርጓል። መለወጥ መቻል እንዴት እንደሚቻል አሳይቷል ንቃተ ህሊና። በአጭር ጊዜ ውስጥ ነው ይህንን ሰልጥኖ ጆን ጋር ነው በነገራችን የሰለጠነው። ባለፈው ሲሰለጥን ነበርና በጣም የሚገርም ነው። ቀጣዩ ሴዶ ነው እንግዲህ ሴዶ እንዴት ይሆናል የሚለው በእውነት በሁሉም ዘንድ በጉጉት ከመጠበቅ ባለፈ የሚያስጨንቅም ሆኗል። ወዳጆች ቤተሰቦች ላይክ እያደረጋችሁ 6541 ላይክ ደርሰናል። 10,000 ላይክ እንሙላው እስኪ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ በተኑን ተጫኑት። 21272 ሰው ይታየኛል እዚህ ይህንን ፕሮግራም የተከታተላችሁ የምትገኙ ሁላችሁም በያላችሁበት የዓለም ጥግ ሰላሞታችሁ ግቡልን። መልካም ተዝናኖት ይሁንላችሁ። ፕሮግራም እያሳለፉ ነው። ሴዶና ጃኒ ናቸው። ጆኒ እና ሴዶ በዚህ ምሽት እንግዲህ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከ3 ደቂቃ ሆኗል። ብዙ ትዕይንቶችን ኢቲኤፍሲ እውነት አድዋ ፋይት ናይት ላይ እየተመለከትን እንገኛለን። ቴንኪው 7207 ገብተናል። 7300 ላይክ ገብተናል። ውድ ቤተሰቦች ላይክ በተማን ተጫናት ላይክ አድርጉ። ላይክ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተኞች ወዳጆች ጽዳቶችን ወደዚህ ላኩልን እባካችሁ። የሴዶ ነገር በጣም ያስጠንቃል። በጣም ከባድ ነው። እዚህ ቅድም መጀመሪያ ላይ የተሸነፈው ኮች ነው አሰልጣኝ ነው ነገራችን እና እዚህ ውስጥ ዶክተር ከባድ ነው የሚወስንም ይሄን ወዶ ማለት ባለፈው ከንቃተ ህሊና ሱሊቃ ባሉላት ተሸንፎ ሎሚ ተብሎ ብርሃን ሙቀጫ ተብሏል። ያለው 6 ጨዋታዎችን አድርጎ 5ቱን አሸንፏል። ግብዣ ሽንፈት የቀመሰው ከዚህ በፊትም ታይላንድ ድረስ በመሄድ የታይ ማርሻል አርት የአድዋ ድል መታሰቢያ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣ ስዌት ቦክስ፣ አባይ ቲቪ፣ ኤምፔሳ ኢትዮጵያ፣ አዳራሽ ዶትኮም 8,000 ላይክ ልንገባ ነው። 10,000 አስገቡ ወዳጆች። ብራቮ 7993 ላይክ ነው። ላይክ በተኑ ተጨምር። ከዚህ በተጨማሪ ኦርቢት ኤሌክትሮኒክስ፣ ሌላው ሴዶን ስፖንሰር በማድረግ ሳረም ፈርኒቸር ሴዶ በጣም ልብ ይፈራለት እንደልቃሽል እንዳይሆን እናንተን ከልብ እናመሰግናለን። አጋራችን
ቤተሰባችን ስለሆናችሁ 8242 በጣም አሪፍ ወዳጆች ጠቅጠቅ አርጓት ላይኳን ጠቅጠቅ አርጓት 10,000 ያስገቡ። የመኪና መለዋወጫ እቃዎች አስመጪ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሀርፕሌስ የሴቶች የውበት ሳሎን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሜዳው እየተጸዳ ነው። ይህ ስርጭት በመላው ዓለም እንዲሰራጭ እንዲተላለፍ ያደረጉልን አዳራሽ.com ከልብ አድርገን 8618 ገብቷል። ላይካችን 10,000 ይገባል ወዳጆች። ላይክ ይበትማል። እሺ በመቀጠል በ92 ኪሎ ግራም ከባድ የሆነ ትንቅንቅ የሚያሳዩንን ፋይተሮችን ጋብዛለን። ማንን እንጥራ? ቦይ ሳይመን making his FTC debut, coming in at a staggering 194 centimeters, weighing 92 kgs, with a reach of 193. All the way from South Sudan, Gambela, Boyka. ወዳጆች በጣም ቴንኪው። 8982 ላይክ ገብተን 10,000 ያስገቡ። ቦይካ በአካባቢው ባህል ዝማሬ ታጅቦ የመጣ ያለው ቦይካ እንግሊዝ ኖፈል ደግሞ በምን ይታጀብ ይሆን እንሰማለን። ሲሎ ካሸነፈ ኢትዮጵያ ሕዝብ አበቃለታል። ቦይካ 9166 ላይክ ከውሰር ሚዲያ ድምፃችሁን ስትሰጡት ቢኒ ማስተር ወርቅነህ ቢኒ ሞይታይ 2 ተወዳዳሪዎችን ይዞ መጥቷል። ንቃተ ህሊና አሸንፏል። ቦይካ ሳይመንስ እናያለን። ቦይካ ሳይመን ፍተሻ እየተደረገለት ነው። The Vaseline man and the Hitman doing their works. የሚገርም ፋይት እያየ ነው። እዚህ ኮሜንት ላይ ጻፉ። ከቦይካና ከድሪስ ኖፈል ማን ያሸንፋል? ገምቱ። ሳሬን ፈርኒቸር ፖላሌ ፋሽን ኤንድ ፈርኒቸር ቼክ ፋሽን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን።
ለተወዳዳሪዎች መልካም ዕድል ወዳጆቼ። 9326 ላይ ከገብተናል። ጠቅጠቅ አርጓት 10,000 ምግባና ጨዋታውን እንከታተል። ጠቅጠቅ አርጓት። ላይክ ሰብስክራይብ ሼር አድርጉ። ቦይካ ያሸንፋል የሚሉ ገማቾች እየመጡ ነው። በጣም በርካቶች። እንድሪስ ኖፈልን ስታዩ ደግሞ እንድሪስ የምትሉ ትመጣላችሁ። የቦይካ ደጋፊዎች እየተንጫጩ ነው። ቦይካ from Gambela. Let's get ready to rumble. እንድሪስ ኖፈልና ቦይካ ማን ያሸንፋል? ግምታችሁን አስቀምጡ እስኪ። ግምታችሁን ገምቱ። እንድሪስ ኖፈል እና ቦይካ። ኦኬ አስገቡት። ችግር ቦይካ አስፈላጊውን ፍተሻ አድርጎ ወደ ሪንጉ ሊገባ ነው። ወደ ኬጅ ሊገባ ነው። ረጅም ነው እንግዲህ እንድሪስ ኖፈል በጣም ረጅም እኮ። እኔ ጋር ስንገናኝ ራሱ አንገቴ ነው የሚደርሰው። እንድሪስ ኖፈል ረጅም ነው። የምሬ ነው። ቦይካማ ረጅም ነው። ጋምቤላ በጣም ረጅም እኮ ናቸው እንዴ! በጣም ክብራትና ክብራን የከውሰር ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ 21181 ሰው ይታየኛል። 9600 ላይክ ደርሰናል። 10400 ናት የቀረችው። ታብታብ አድርጓት አንድ ጊዜ ውድ ቤተሰቦች። ዋው ረጅም ነው በጣም አቶ ካቶ ዘለ የባምለት ይመቸዋል። ባለፈው እንግዲህ እንድሪስ ኖፈል አሸንፏል። በባለፈው ውድድር ከቦይካ ጋር ፋይት የሚያደርገው የኢቲኤፍሲ 01 ውድድር ላይ የሙዋይታ ሻምፒዮን አሁን ወደ ኤምኤምኤ በመምጣት ብቃቱን ለማሳየት የተዘጋጀው እንድሪስ ተክሉ እንድሪስ ኖፈል coming in at a huge 180 centimeters, weighing in at 92 kgs with a reach of 80 centimeters, our EFTC 1 champion, Idris Telu. I'm the best ever. I'm the most brutal, vicious, and most ruthless champion you've ever been. There's no one can stop me. Ladies and Converse, no, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody like me. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dippy. There's no one like me. I'm from Naircroft. There's no one that can match me. My style is impetuous. My defensive traits. እንድሪስ ኖፈል እየገባ ነው። እንድሪስ ተክሉ እንድሪስ ኖፈል እየገባ ነው። ቦይካና እንድሪስ። ክብራትና ክብራን የከውሰር ሚዲያ ቤተሰቦች 21699 ሰው እየተከታተለ ነው። 9757 ላይክ አለ። 10,000 ሙሉት። አንድ ጊዜ ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ 10,000 ሙሉት። በእንድሪስ ኖፈልና በቦይካ መካከል የሚደረገው አጓጊ ውድድር ሁላችሁም ኮሜንት ላይ አስቀምጡ እስኪ። ማን ያሸንፋል? እንድሪስ ያሸንፋል ወይስ ቦይካ የሚለውን ግምታችሁን አስቀምጡ። 9800 ደርሰናል። 200 ብቻ ይቀረናል። 10,000 ገብተን ይህን ጨዋታ እንከታተላለን። ውድ የከውሰር ሚዲያ ቤተሰቦች እንድሪስ ያሸንፋል የሚል ኮሜንት በጣም በብዛት እያየሁ ነው። ቦይካ ሲገባ ቦይካ የሚል ኮሜንት ነበረ በብዛት የታየው። አሁን ደግሞ እንድሪስ የሚል ኮሜንት እያየሁ ነው። ዋው! እጅግ በጣም አጓጊ፣ እጅግ በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ነው። እንድሪስ ባለፈው አሸንፏል። 10,000 ላይ ካለፍን 10,000 ላይ ካልፈናል። እንድሪስ ያሸንፋል የሚሉ ድምጾች እየታዩ ነው። በጣም በርካታ ሰው እንድሪስ ያሸንፋል እያለ ነው። እንደዚሁ ቦይካም የሚሉ አሉ። ኮሜንታችሁን አስቀምጡ እስኪ ለራሳችሁ የተዝናናችሁ ውድ ቤተሰቦች።
ወደ ኬጂ የገባ ነው ፕሊዝ። ዋው ገባ። እዚህ ስክሪኔ ላይ 22130 ሰው ይታየኛል። 10223 ሰው ላይክ አድርጓል። ድሪስ ዱዓ እያደረገ ነው። ድሪስ ያሸንፋል የሚሉ ኮሜንቶች በብዛት እየታዩ ነው። 22235 ሰው ከውሰር ሚዲያ እየተከታተለ ነው። 10231 ላይክ 10,000 ንብላና ይህን ጨዋታ እንከታተል ብዬ ነበረ። ድሪስ እያሸንፋል የሚሉ አሉ። እንግዲህ ቦይካና ድሪስ በጣም አጓጊ በጣም አስፈሪ ጨዋታ ነው። አስፈሪና አጓጊ ጨዋታ ነው። 22379 ሰው እየተከታተለ ነው። ቀጥታ ስርጭት 10283 ላይክ። እስኪ ደግሞ አሁን ወደ 15000 ላይክ እናሳድገው። ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ ጨዋታውን ተመልከቱ። እንግዲህ እዚህ ጋር ድሪስ ያሸንፋል። የድሪስ እና የቦይካን ጨዋታ ተከትሎ ተመልካቾቻችን የሴዶ እና የጆኒ ጨዋታ እንትን አለው ብዬ አላስብም። ያው ቦይካም ኤምኤምኤ ላይ የመጀመሪያው አይደለም። ኦኬ ዱባይ ከሀገር ውጭ አድርጓል። ሰው ከሀገር ውጭ ቦይካ ተጀመረ ጨዋታው ተጀመረ። ቦይካ እንግዲህ ሳርክል እያደረገ ድሪስ ነው ፈል ሳርክል እያደረገ የተጠናኑ ነው ያሉት ሁለቱ ፋይተሮች። ቦይካ አይ ቲንክ ኪክ ቢጠቀም ሞር ስኬታማ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሎው ኪክ ሰንዝሮ ነበረ። ድሪስ በአሪፍ ሰዓት ነው የወጣው ማለት ነው። በአሁን ሰዓት ደግሞ ድሪስ ጠጋ ብሎ ፓንች ለማሳረፍ እያጠና ይገኛል። ሎው ኪክ ሰንዝሮ ነበረ። ክሊንች እንግዲህ ድሪስ ቴክኖን ለማድረግ ይዞታል። በአሁን ሰዓት ክሊንች ያለ ወይኔ ድሪስ ፈጠፈጠው። ምን አይነት ቴክኖን ነው? ድሪስ ፈጠፈጠው። ድሪስ ቦይካን ጥሎታል። ግራውንድ ለማድረግ ነው ሀሳቡ። ወይንም ደግሞ አኑባር እያመቻቸ ነው ያለው። አኑባርም እጁን መረጅም ሆነ ይመቻል። ወይኔ ድሪስ የመጣው ነው። እንግዲህ ሪፖቹ ላይ እያሳረፈን የሚገኘው ኳሳ አይ ቲንክ ለአኑባር ሴታፕ እያደረገ ያለ ይመስለኛል። በተደጋጋሚ ቦዲሻት በኤልቦ ፊቱን በአሁኑ ሰዓት እየሰነዘረ ይህ ጨዋታ በዚህ የሚጠናቀቅ ይመስላል። ባጭሩ ሊያልቅ ይችላል። ወዲያውኑ በመጀመሪያው ራውንድ ቴክዳውን አድርጎት አሪፍ ኒን ያሳረፈው። ነገር ግን ግራውንድ ቦይካ እየተከላከለ ነው ተኝቶ ኤልቦችን እያዘነበ ነው የሚገኘው። ካጋለጠ ቦይካ የመጀመሪያውን የመጨረሻውን ግራውንድ ዲፌንድ አድርጎ በጣም ከባድ ጨዋታ ነው። እንደዚህ ብዙ ምቶችን ሊቀበል ከሆነ ዳኛው ያሰው ከርም ማለት ነው። ፊት ላይ ላለማረፉ ድሪስ ቦይካ ለመነሳት እየታገለ ነው። ይህን ምናት ያስጨንቃል። ዳኛው እንግዲህ ቼክ እያደረገ ነው። ድሪስ እየመጣ ነው። እንግዲህ የሪፕሱ ላይን ነው ከነገራ ፊቱ ላይ ድሪስ ነው የወጣበት። ማውንት ላይ ወጥቷል። እንግዲህ በጣም የሚመች ሁኔታ ነው። አሁን የድሪስ ደጋፊዎች ድሪስ እየመታላችሁ ነው። ዳኛው አስነሳው። አሸነፈ። ድሪስ አሸነፈ። ድሪስ ለሁለተኛ ጊዜ አሸነፈ። ቦይካ መነሳት አልቻለም ከመሬት። በሚገርም ሁኔታ ድሪስ አሸነፈ። ድሪስ ስጁድ እየወረደ ነው። ቦይካን አሸነፈው። በሚገርም ሁኔታ ቦይካ በጣም ብዙ ግምት ተሰጥቶት ነበር። ከሀገር ውጭ ሄዶ ውድድር ተሳትፎ ነበር። ትንፋሽ ያቆራርጣል። ውድድሩ ራሱ በጣም ያስጨንቃል። ድሪስ አሸነፈ። እንኳን ደስ ያለ ድሪስ ነው ፈል እንኳን ደስ ያለ ድሪስ ተክሉ ለሁለተኛ ጊዜ ማሸነፉ ነው። ተመልካቾቻችን ዋው
ሚገርም ጨዋታ እንድሪስ በጣም ይችላል። ቴክኒኩ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ዋው እንድሪስ በነገራችን ላይ ባለፈው የእንድሪስ ጨዋታ ትንሽ ውዝግብ ነበረው። አሸንፏል አላሸነፈም፣ የዛኔ በዳኞች ውሳኔ ነው አሸንፏል እየተባለ ነበር። አሁን ቀጥታ እንግዲህ አስመስክሯል በጣም በሚገርም ሁኔታ። እንድሪስ እንኳን ደስ ያለ፣ እንድሪስ ደጋፊዎች እንኳን ደስ ያላችሁ። እንግዲህ ይሄ ጨዋታ የማይገመት መሆኑ እኮ ነው። የነሰይዶ ነው አሁን ቀጥሎ የነሰይዶ እና የጆኒ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ በጉጉት የሚጠበቀው ጨዋታ። አፍንጫው ተሰንጥቋል፣ ቦይካ አፍንጫው ተሰንጥቋል። አሁን ቀጥሎ ደግሞ እንግዲህ የጆንና የሰይዶ ነው ጨዋታው። ቦይካ ከጋምቤላ ጥሩ ተፎካክሮ በመጀመሪያ አካባቢ በጣም ጨንቀን አንተ አፍንጫው ተሰብሯል። ቦይካ አፍንጫው ተሰብሯል። ክላይም ተፈንክቷል። አይ ቲንክ በክርብ ነው የመታው፣ አጋር ነው የመታው መሰለኝ። የፕሮግራሙ ፍጻሜ ተመልካቾች እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ሰይዶና የጆኒ ጨዋታ ነው። እንድሪስ ነውፈል እንግዲህ የኢቲኤፍሲ 02 የኤምኤምኤ ሻምፒዮናችን ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ቦይካ ጋር ሂዶ ስፖርታዊ ጨዋነቱን ለማሳየት እና ከፍ ሊያደርገው መጥቷል ማለት ነው። ብራቮ እንድሪስ፣ የሚገርም ፐርፎርማንስ። ቦይካ በጣም የደነቅ ሰው ነው በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ነው። ትሬኒንግ አሰራሩ በጣም ብዙ ልፋት ሲለፋ ታይቷል። አጋጣሚ እንደዚህ ያሉ ጨዋታዎች አንዳንድ ጊዜ አይጠበቁም በምን እንደሚፈጸሙ። ለህፃ ነበር እየታገለ አልነበረ መነሳት ቦል ሲያሳርፍ ገብቷል። እና ደግሞ ፐርፌክት ፖዚሽን ላይ ነበረ። እጁን ኤልቦ በክርሙ ነው የመታው ታውቃለህ። አጋድሞት ሆዱ ላይ ወጥቶበት እዚህ ጋር ነው በጣም የጎዳውና ያዳክመው። ግንባሩና አፍንጫው ላይ መቶታል። ራፊቅና እንድሪስ ደግሞ ጓደኛሞች ናቸው። ዛሬ ተሳካላቸው። ራፊቅ አይዞን ወንድም አለ። አይዞን ቦይካ 92 ኬጂ 92 እንድሪስ በጣም ወፍራም ነው። የኢቲኤፍሲ 02 አድዋ ፋይት ናይት አሸናፊ በቴክኒካል ኖክአውት ቲኬኦ እንድሪስ ተክሉ። እንድሪስ ነውፈል እንድሪስ በነገራችን ላይ እንድሪስ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመጅሊስ አመራሮች ጋርድ ነው። ፕሮግራም ሲደረግ ሌሎችን ቦታዎች ላይ አመራሮች ሲሄዱ እሱ ነው እጀባ የሚሰራው። ጓደኞች ጋር ነው ማለት ነው። ሰዎችን ያመሰገነ በጣም ያመሰግኑ። እየከፈልን ነበረ ፋይት ስናደርግ የነበረው ጌች ለጌች አንድ ጊዜ ጌች እንዲሁም ለሙሉ ቲሞቹ ለሙሉ ኢቲኤፍሲ እናመሰግናለን። በመቀጠል ያው እንደዚህ በእዝነት አቁም ስባል እንዳቁም ታዛዥ እንደሆነ አቁም ተብሎ ነው የቆመው። መጀመሪያ እነሱን ማመስገን እፈልጋለሁ። በመቀጠል እዚህ ስፖርት ላይ ለ7 ለ8 ዓመት
ከአስቸጋሪ ጠባይ ጋር እያሰለጠነ እዚህ ላደረሰኝ ማስተር በኃይሉ ዘዊል ጎይካ፣ በመጨረሻ ፌሪቦክስ ጂም አልፋ ዞን ቤተል ጂም ለኮች ዳኒ ደግሞ the only and the number one MMA club ኢትዮጵያ in አዲስ አበባ ጋርዲያን ግቢራፎ ጋርዲያን። አመሰግናለሁ። አንድ መልእክት ብቻ ሮጦ ላመለጠው ቀጣይ ለሚመጣው who is next? ስሜን ጥራ ወንድ ኮንክ ብሏል። አልጋር የቁጥጫ ውድድር ሲኖር እጠራለሁ። ብራዘር ቀላል በጦርነት ተዋጋ። ሰግናለሁ። ድሪስ ጀግና ኮርተነባል ድሪስ ተክሉ ቀጣይ ጋብዘኝ እኔ ጋር ፋይት ለማድረግ ብሩክ ኮን ውጭ አለ በኮምፒውተር ሲወጣራው የኢቲኤፍሲ ሁለት አድዋ ፋይት ናይት ጆንና አሸናፊ ድሪስ ተክሉ ሆነዋል። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ ወደዚህ ሆነ እንዲሆን ያደረጉት አድዋ ድል መታሰቢያ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ፣ ስዌት ቦክስ አዲስ ፐርፎርማንስ፣ ኢቲኤፍሲ ኢቨንት እንዲሁም ደግሞ አዳራሽ .com በመላው ዓለም እንድንገኝ አድርጎናል። ስትሪሙ 30,000 25,000 ገብቷል። 30,000 ይገባል። መጨረሻው 15,000 ነው ወዳጆች። እስኪ ለቅድሞ አፍጥሯት 10,702 ላይ እስኪ የሴዶ ደጋፊዎች የታላችሁ ገባ በሉ። የጆን ደጋፊዎች ጠንካራ የሆኑ የማይሰበሩ የኢትዮጵያ አድዋ ፋይት ናይት ሄደን ደረጃ ስፖንሰር ኢትዮጵያ ሆስፒታል የኢትዮጵያ አድዋ ፋይት ናይት ሄደን ደረጃ ስፖንሰር የመጨረሻ ስለሆነ የጎልድ ደረጃ ስፖንሰር ድጋፍ ማይክሮ። እስኪ የሴዶና የጆን ደጋፊዎች አሁን ብቅ በሉ። ኮሜንት አሁን ዋናው አሁን ነው ግምት የምታስቀምጡት። አሁን እስኪ ግምት አስቀምጡ። አሁን የመጨረሻው ውድድር የጆን እና የሴዶ ውድድር ነው። ማን ያሸንፋል? እንደዚሁም ደግሞ ከውሰር ሚዲያ ሽልማት ታዘጋጅቷል። አሸናፊው ማን ነው? በምን ያህል ዙር ልክ እንዳሁኑ ተዘርሮ ይወጣል ወይስ ምንድን ነው የሚለውን በትክክል እስኪ ገምቱና ተሸለሙ። 0948356500 ላይ በቴሌግራም ላይ ግምታችሁን ታስቀምጡ። ትክክለኛ ግምት ላገኙት ሽልማት በአድራሻቸው እንልካለን። ሽልማቱ ከወር አንሊሚትድ ያልተገደበ ዳታ ጀምሮ እስከ ብር ሽልማት ነው። እንደየሰው እንደ አሸናፊ ፍላጎት ማለት ነው። ሴዶ ምን በዘቦ ጆንና ሴዶ እኩል ተመልካች እኩል ደጋፊ ያላቸው አንተ እዚህ ጋር ከውሰር ሚዲያ ላይ ሴዶ ጆን ያተናግራል። ጆን እና ሴዶ አንተ በጣም የሚገርም ያልተጠበቀ የንቃተ ህሊና የእንድሪስ የሚገርም ነው። የእንድሪስ እንኳን የተወሰነ ነገር ተጠብቋል። የንቃተ ህሊና ግን ሰርፕራይዝ ነው ያደረገው። እስኪ ላይክ ያደረጋችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ። እንግዲህ 6 ሰዓት ሙሉ ላይቭ ላይ ልንቆይ 5 ደቂቃዎች ብቻ ቀርተውናል። 6 ሰዓት ሙሉ ሊሆን ላይቭ ከጀመረ ማለት ነው። ሴዶ የሚለው በጣም የሚገርም ሴዶ በጣም ብዙ ደጋፊ ያለው ማለት ነው። አንተ ጆን ዊንሳ ጆንም የሚል አለ። ኪንግ ሴዶ ይሄ መጨረሻው ፋይት ነው እንግዲህ የሚሆነው።
ለመነቃቃት ለሰላምና ለቆይታ ትክክለኛ ቦታ ጆንና ጆን ሴዶ ጆን ሴዶ ክቡራትና ክቡራን ሁላችንም ስንጠብቀው ሴዶ ጆን ሴዶ ጆን አንዴ ሴዶ የሚለው ይበዛል፣ አንዴ ደግሞ ጆን የሚለው ይበዛል። አሁን ወደ ኦክታጎኑ ሲያመራ ይገኛል። ውጊያው ተጀምሯል። ሁለቱም ተፋላሚዎች በጥንቃቄ እየተንቀሳቀሱ ትንፋሽ ቆረጥ ያደርጋል። አንተ ይሄ ቦክሱ ይሻላል። ከ6000 በላይ ሰብስክራይብ በዚህ ቆይታችን አግኝተናል። 11100 ላይክ አካባቢ ሆኗል። አሁን ጨዋታው ከተጀመረ ጀምሮ ወደ 6000 ምናምን አካባቢ ሰው አዳዲስ ላይክ ማነው ሰብስክራይብ አድርገው ቤተኛ ሆኗል ከውሰር ሚዲያ ጋር ጆን ዊል ኢን ተርድ ራውንድ ኤንድ ኢት ዊል ቢ ኢሜል ሜሴጅ እየደረሰ ነው። Johnny will win in the third round and it will be a submission. መጨረሻው 13 የሆነ ቁጥር ቴክስት እየላከልኝ ነው። ግምቱን አስቀምጧል። ሌሎቻቸውም እስኪ ግምታቸውን አስቀምጡ። በምን አይነት ክስተት ማን ያሸንፋል የሚለውን ግምታችሁን አስቀምጡ። በ0948 356500 ፈገግታው የሚል ደግሞ ሴዶ ያሸንፋል የሚል ቴክስት ቴሌግራም ላይ እያስገባ ያየሁት ነው። ግን በምን ያህል ዙር በመጀመሪያው ኖክአውት ይኖረዋል ወይስ ምንድነው የሚለውንም አብራችሁ ብትገምቱ ኢዝ ቤስት። በጥቅሉ ግን ጆን ያሸንፋል ሴዶ ያሸንፋል ማለትም ጥሩ ነው። ግን ስፔሲፊክ አድርጋችሁ በደንብ ለይታችሁ ብትገምቱ በጣም አሪፍ ነው። 11166 ላይ ገብተናል። ጆኒ በመጀመሪያው ዙር አንቋ ያሸንፈዋል የሚል ቴክስት እየገባልኝ ነው። የቴክስት በጣም ያሰቅ ማሸነፍ ይቻላል። አትደውሉብኝ፣ ቀጥታ እየደወላችሁ ነው እና ቀጥታ ስርጭት ላይ ስለሆንኩ አትደውሉብኝ ወዳጆች። አንቋ ያሸንፉ አንቆ ቢሮ ቆልፎ በሚል ሽኩሬ ሰከንድ ራውንድ ጆኒ ያሸንፋል ሚል ጽፎልኛል ቴሌግራም ላይ። ጆኒ ዊ ዊን ኦን ዘ ፈርስት ራውንድ የሚል ቴክስት እየደረሰ ነው። ኖርማል ቴክስት ሴዶ ያሸንፋል የሚል ማሚ በሁለተኛው ዙር ሴዶ ያሸንፋል እያለ ነው። 11222 ላይ ካለ ዞዋል ሰከንድ ራውንድ ላይ ያሸንፋል ይላል። ሴዶ ያሸንፋል ይላል። ኢዝ ዘ ፈርስት ራውንድ ያሸንፋል ሴዶ ኑርዲን ቴሌግራም ላይ እየጻፈልኝ ያየው እዚህ ስክሪኑ ላይ ጆን ያሸንፋል ይላል። 17ቱ መጨረሻ ኤዲት የተደረገ እሺ ኢዝ ሴዶ ዘ ፈርስት ታይም ያሸንፋል ይላል። ናቲ ጆን ያሸንፋል ይላል። እዚህ ቴሌግራም ላይ ኢላ ጆን ያሸንፋል ይላል። በጣም በርካታ ቴክስቶች ይገባሉ። አሁን እዚህ ጋር ስክሪን ላይ እየታዩ ነው። ሴዶ ያሸንፋል ጆን ያሸንፋል የሚሉ በሁለት ደቂቃ ውስጥ ሴዶ ያሸንፋል የሚል ግምት አስቀምጣል። ማክቤል ጆን ያሸንፋል ብሎኛል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጣም በርካታ ሰው በሐዋርያው የተሰራ ሴዶ ያሸንፋል ሰከንድ ራውንድ ላይ ብሎኛል። ጆን ያሸንፋል የሚል ቴክስት እየገባ ነው። ሹክሬ በሰከንድ ራውንድ ጆን ያሸንፋል ይላል። ጥሩ ግምት ነው። 11282 ላይክ አለ። ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የከውሰር ሚዲያ ላይክ አድርጉ። እንደዚሁም ደግሞ ደሴ ላይ ዘመናዊ ቅንጡ አፓርትመንቶችን የምትፈልጉ ካላችሁ ቤት እየገነባ ነው፣ ሱቅም እየገነባ ነው። ደሴ ላይ በውቢቷ ደሴ ከተማ ሐይቅ ገራዶ ላይ የቤት ባለቤት መሆን የምትፈልጉ በ0948356500 ላይ ደውሉልን። 11319 ላይክ ገብተናል። 15000 ያስገቡን የነሴዶ እስከሚጀምር ድረስ ጆኒ ያሸንፋል የሚል በረከተ ስክሪኑ ላይ እዚህ እየታየ ነው። ጆኒ ያሸንፋል ጆኒ ያሸንፋል የሚል በጣም በርካታ ከአቅም በላይ የሆነ ሜሴጅ እየገባ ነው። በቴሌግራምም በኖርማል ቴክስትም እየተላከልኝ ነው። የሚገርም ነው። ጆን ፈርስት ራውንድ ያሸንፋል ይላል። በጣም በርካታ ሜሴጅ እየገባ ነው። አሁንም ወደ 8 አካባቢ ሜሴጆች ተከታተሉ ጥጥ ብለው ገብተዋል። እንደው ስክሪኑ ላይ እያየኋቸው ነበር። ማክቤል ያሸንፋል ያለ ሴዶ ሰከንድ ራውንድ ላይ ያሸንፋል፣ በመጀመሪያው ያሸንፋል ሴዶ ይላል። መጨረሻው 85 ቁጥር የሆነ ቴሌግራም ማነው በኖርማል ቴክስት ላይ ኦኬ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ በጣም አጓጊው ጨዋታ አሁን ነው። እንግዲህ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ከሌሊቱ 8 ሰዓት ከ34 ደቂቃ ይሆናል። አሁን
በጣም በርካታ በዓለም ዙሪያ ያለ ሰው የሴዶንና የጆንን ውድድር በጣም በጉጉት እየተጠበቀው ነው። እኔም ራሱ በጣም በጉጉት እየጠበቁ ነው። ተመልካቾች እመነኝ በነ ታይሰን ይላል ሳላልቦን የነቢይና ኦኬ ሴዶ ያሸንፋል ይላል። ጆን ያሸንፋል ሰከንድ ራውንድ። ብዙ ሰው ግን ሰከንድ ራውንድ ላይ ነው፣ ሁለተኛ ራውንድ እና ሰከንድ ራውንድ ላይ ነው እየገመታችሁ ያላችሁት። ይህ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። ሴዶ በዝርራ ያሸንፋል፣ ሽልማቱ የኔ ነው ተሙ እመሪኝ ብሎኛል። ሴዶ ያሸንፋል። በዋትሳፕም እየመጣ ነው። ማህሙድ ነኝ ይላል። ሽልማቱ የኔ ነው። ጆን ያሸንፋል እመነኝ ይላል። ጥቂት ደቂቃዎች ቀርተዋል። ጆን ይገባሉ። እስኪ 11454 ነው። ላይክ አድርጉ ወዳጆች። እሺ ላይክ ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። እሺ ቴሌግራም ላይ እናንተ ላይ አትደውሉ፣ ጥሪ አልቀበላቸውም። ምክንያቱም ላይ ስርጭት ላይ እያስተላለፍኩበት ነው ወዳጆቼ፣ ቤተሰቦቼ። ኦኬ የሚያስቁ ቴክስቶች እየደረሱ ቴሌግራም ላይ እና ሴዶ በጅልምት ያሸንፋል። በእናትህ ቴክስት አድርግልኝ እንደገና። የጅልምት ምን አይነት ነው? በጅልምት የለም እዚህ። መጣ ሰውዬው። ጆን መጣ። አትደውልብኝ። ጆን መጣ። በጣም ያስጨንቃል። እኔ ጨነቀኝ። ጆ እየገባ ነው። አትደውሉብኝ፣ ይቋረጣል። ገባ ንጉሱ ብሏል ተሙ። ይህ በቀል እንዳያደርገው ጆን። ኦኬ ጆ የጌች ልጅ ስለሆነ ያሸንፋል ይላል። እስኪ 15000 ላይ ካስገቡት በጆን እና ተጠባቂው በሴዶ መካከል እንግዲህ በጣም በርካታ መልእክቶች በቴሌግራም እና በዋትሳፕ እንዲሁም በቴክስት እየደረሰን ይገኛል። ጆ ያሸንፋል፣ ሴዶ ያሸንፋል የሚሉ ቴክስቶች በብዛት እየደረሱ ነው፣ እየመጡ ነው ተመልካቾቻችን። ሴዶ ድጋሚ የላኩት ሰከንድ ራውንድ ጆን ያሸንፋል ብቻ ነበር የላኩት። ለመጨመር ያክል ነው ቴክስት ነው የደረሰ በኖርማል ቴክስት። ተመልካቾቻችን የሚገርም ተጠባቂ ጨዋታ ይሄ መጨረሻው ነው። እስካሁን ድረስ እንግዲህ በጣም በርካታ ውድድሮችን እያየን ነበረ። የቪአይፒ ትኬት እስከ 100 ሺህ ድረስ የተሸጠለት የሴዶ እና የጆኒ እጅግ በጣም ወሳኝ ውድድር ነው። ባለፈው ንቃተ ህሊናን ጆን አሸንፏል። 11678 ላይ ካለ ወዳጆች 21000 ሰው ይታየኛል። ሁላችሁም እስኪ ላይክ አድርጉሽ። ላይክ ያደርጋችሁ ላይክ በጣም ተጫኑልኝ ወዳጆች፣ ቤተሰቦች ቴንክ ዩ። ጆን ፍተሻ እያደረገ ነው። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ሴዶ የአሳ ዘይት ይቀባ ያልከው ምክር የሰጠው ልጅ ምክር እዚህ በር ላይ ከሽፏል። ላይክ ተሙ ለአንተ ማን የሚያሸንፈው ብሎኛል። ቆይ ተወኝማ እባክህ ጨንቆኛል። የኢትዮጵሲ 01 ቻምፒዮን ዛሬስ ምን ይገጥመዋል? ሬድ ኮርነር። እሺ ተንጎማለልበት እኮ ጆ። በመቀጠል 4 ወር አሰቃይቶናል። በጣም 4 ወር እኔና ጌች ሴዶ ልኩ እንቅልፋተናል። ቀረው ሲል ሲመጣ የስ ክብሬን አቅሜን ማንነቴን አሳያለሁ ብሎ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ይወጣል። ማነው? ሴዶ። ማነው? በጥንካሬው እናውቀዋለን።
ታሙ ቢኖርኝ ሴዶ እየጠበኩት ነው እያለ ተውና አንተ ዘለለት Making his ETFC debut. Coming in at የጣላቸው የሴዶ ደጋፊዎች እስኪ ብቅ ብቅ በሉ። ሴዶ ሊገባ ነው። weighing 85 kg. የሴዶ ደጋፊዎች With a reach of 183 cms. Straight from his training in Thailand. Kamil Negash, also known as ሴዶ አበሻ ነበረ ተከፈተ በቀሩ amazing የሚያስጨንቅ ነው። በእናትህ እንዴት ትንፋሽ ያጠረ ሴዶ ወይኔ ዛሬ በጣም የሚከብድ ቀን ነው ዛሬ። ወዶቼ ላይክ ያደርጋችሁ ላይክ አድርጉ። እስኪ 12 ሺህ ገብተናል። 15 ሺህ አስገቡ ላይክ 26837 ሰው አለ እዚህ 15000 ያስገቡኝ ላይክ አድርጉና ሴዶ ገባ ETFC2 ወይኔ ወደ ዛሬ በጣም ተፈጠረ ይልካል ሳሌም ፈርኒቸር ስፖንሰር በማድረግ እዚያው ጥቶልናል። ኪንግ ኢዝ ሂር ቨርሰስ ጆኒ ጂጂትሱ የኢቲኤፍሲ ማንኛው ሐዚ ጆኒና ማን ነው የሚያሸንፈው? Ladies and gentlemen, it's time. እሱ እንደዚህ በጣም መከራከር ጆኒና ሲድር حزب ጀምሮና አረ Make some noise. እቶ አተበተሻ زحزح له በተሻለ ነው ያለው ነው በስተባ ይልጭ አረ ሸህ መስከራ ለማለት እስኪ እንዴ ታፕኪስ ነው ቅድም ላይ ናቸው ጆኒ መቼም ሴቶን ስትራይክ እንዲያደርግ ሊፈቅድለት አይገባ። ሴቶ ደግሞ መቼም ጆኒን ቴክዳውን እንዲያደርግ ሊፈቅድለት አይገባ። ሴቶ ስትራይክ ካደረገው ጆኒ ደግሞ ቴክዳውን ጆኒና ሴዶ በአሁን ሰዓት አይን ላይ ተፈጥሮ የተለያዩ ናቸው። ጆኒ ፈገግታ እያሳዩ ነው ያለው። በመጨረሻም ሁላችንም ስጠብቀው የነበረው ፋይት ደርሷል። ዳኛው ህጉን እየገለጸላቸው ነው። ከሰከንዶች በኋላ የኢቲኤፍሲ 02 ሴዶና ጆኒ ከፍተቻ አድርገዋል። ፋይቱ ሊጀመር ነው። በሩ ተቆለፈ። ፋይቱ ሊጀመር ነው። ማን ሩጦ የሚጠቃ ይመስላችኋል? ፋይቱ ጀምሯል። ሴዶና ጆኒ ወይኔ አነሳችሁ፣ ፈረጠችው
በመጀመሪያ እንግዲህ ጆኒ ማውንት ፓንቾችን እያዘነበበት ነው ያለው። ጀርባውን ሰጠው ጆኒ ሴዶ ጀርባውን ሰጠው። እንግዲህ ፓንቾችን እያሳረፈበት ነው ያለው። በመጀመሪያ በሰከንዶች ውስጥ እንግዲህ አንቲጎ ዳሩባ ጆኒ ወዲያውኑ ቴክዳውን አድርጎ እንግዲህ እየሄደ ይገኛል ማለት ነው። ሊሰብረው ነው። እጅ ምት አንተ። ኧረ ተሰበረ። ታባርክ እንዳይሞት ህዝብ በእናትህ እልከኛ ሆኖ ይጎዳል። በእናትህ ልጅ ኪሞራን የሞከረው ምን አይነት ቆለፈችው። እጁን ሰበረችው። አንተ በጣም ጠንካራ ነህ። አንተ ቀጮቹን ብዬ ነበር። የሚገርመው ሴቶ አሪፍ ዲፌንድ እያደረገ ነው እስካሁን ድረስ ስትሬንግዝ አድርጓል። በጣም ጎበዝ ነው። እንደዚህ ከታገለ እኔ እጁን ሰበረው ብዬ ነበር። አንተ አግኝቶ ምድሉን እኔ በጣም ተጨና አገኘችው። አረገለበጣት ያለው ጆኒ ነው ማለት ነው። እንደምንም ብሎ ወደ መነሳት አለበት። አሁን ድጋሚ እጁን አታክ እያደረገው ነው። እጁን ለመስበር ነው እንግዲህ እንዳይሰብረው በእናትህ እጁን ተሰበረ አይደል? ሰበረችው እጁን። ጆኒ በመጀመሪያው ዙር አሸንፏል። እንግዲህ ምንም እድል አልሰጠውም ለሴዶ። ወዲያውኑ እጁን ተሰበረ። በጣም እዚህ ላይ አሁን እጁን ሰበረው ብዬ ነበር። ታውቃለህ ሪፕሌይ ወይ በእናትህ በጣም ስቅስቅ አለኝ። መቶ አይነት አቆላለፍ አለኝ ብላለች። ከዚህ ሁለቱን የተጠቀመችው የመሞከሩ እራሱ በጣም ጎበዝ ነው። የምር እንደ ቃል በቃል እኮ ነው። መቶ አይነት አቆላለፍ መቶ አይነት አቆላለፍ አለኝ ብለዋል። ከዚህ 98 ገና አልነካም። ይሄ በጣም ከባድ ሰው ነው። ይጆን ሁለቱን ቁልፍ ነው የተጠቀመው። ግን ሴዶ በጣም ጎበዝ ነው ያየሁት። እንትኑ ላይ ነው ገባ ሊሰሩ ሲል ቶሎ ታብ ያደርጋሉ ነበር። ምንድን ነው ክርክር ተነስቶ ነው ወይስ ምንድን ነው? ተጠናቋል። አዎ ሌላኛው እኮ ያስለቀቁ አለዛ ተሰብሯለች። ቶሎ በቃ ይበል አለዛ ሰብራለሁ ብሏል ጆን። እንዲህ እጁን እኮ በጣም እንትን አሰቃቂ ስብራት ነበር የሚያደርስበት። ሶስት ደቂቃ ከሀምሳ አራት ደህና ታግሏል። አብሽር ደህና ታግሏል። ሲሄዱ ጆን በጣም ታክቲክ ትችላለች። በጣም ስልት አላት። ጆ ይኸውልሽ እዚህ ላይ ተመልከት። ይኸውልህ እጁ እንዴት እንደያዘችው አየሁ። ዳኛው ባያስቆመው እጁን እንደዚህ ነበር የሚቀለጥመው። እንዴ በጣም አሰቃቂ ነበር የሚሆነው።
ጋይስ ጥሩ ፋይት አሳይታችሁናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሴዶ በእውነት ያን ሁላ መቀራረብ እዚህ መድረስ መግባት ራሱ ሳሬም ፈርኒቸር ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ጆን አትቻልም ጉልበት ይጠቅሳታል። ካልያዘችው አይሆንም። ጉያዋ ማስገባት አለባት። እናመሰግናለን። ዳኞች ወደዚህ ኑልን ሁላችሁ። በመልስ እየታየ ነው እንግዲህ ተመልከት፣ እንዴት አድርጋ እንደያዘችው ቶሎ ብላ ማለት ነው ሲጀመር ተመልከት፣ እንዴት አድርጋ እንደያዘችው I'm gonna be honest with you guys. Are you right? I don't want you guys to look at this. I don't want you guys to look at this as disrespect to my opponent. I'm being a marketer, and I have no doubt. Goes. One day in the approach. Get up, Nagar. Lazy fight. So, someone to child trainer. You guys have seen my social media. I've been vacationing since EDFC 1. But 3 weeks of training at Sweatbox with Guardian Jiu-Jitsu. All the guys, Idris, my Blazers Jiu-Jitsu, Kyle Jiu-Jitsu. This is the era of Jiu-Jitsu. I want you guys to pay attention to what happened tonight. If you don't hop on the wagon, every striker in Ethiopia that want to have a chance in fighting MMA, and by striker I don't mean like guys like in Dagarasalam, I mean real fighters. You have to grapple, you have to do jiu-jitsu. I know in your sport I got you. 180 million ሰው ባለበት ሀገር ውስጥ 4 ትምህርት ቤት ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። I am let you be part of the movement. And as for my next opponent, Alomai, መጥቶ ይሞክረኝ። አየሁ እንዴት እንደያዘችው በቃ ቶሎ ብላ መሬት አስነቀችው። ይሄ አንዱ ሲስተም አንዱ ታክቲክ ነው። አይ ቅድም ያልኩህ መጀመሪያ ላይ ሴዶ ጉልበት ስላለው የግድ ቶሎ መሬት ማስነካት አለባቸው። ቶሎ ብላ መያዝ አለባት። መሬት ካላስነካችሁ ያስቸግራታል። እየዞረ ሴዶ አሪፍ ቢዝነስ ሰርቶበት አልፏል። በጣም ጎበዝ ነው። ጎበዝ ማርኬተር ነው አሉ። ውድና የተከበራችሁ የከውሰር ሚዲያ ቤተሰቦች እንግዲህ እስካሁን ድረስ አብረን ቆይተናል። ይህንን ፕሮግራም ስናስተላልፍላችሁ ስለመጣችሁ አብራችሁን ስለተዝናናችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ግምታችሁን ያስቀመጣችሁ የላካችሁልን ውጤታችሁን አይተን እንሸልማችኋለን። እንግዲህ እጅግ በጣም ደስ የሚል የሚያስጨንቅ ምሽት ነበር፣ የሚያዝናና ምሽት ነበር። ይህንን ፕሮግራም ያስተላልፉትን ሁሉ እያመሰገንን በዚሁ በያላችሁበት የዓለም ጥግ የዓለም ዳርቻ
የፈጣሪ ሰላምና እዝነቱ ይጠብቃችሁ። በሰላም በተለይ ደግሞ ስደት ላይ ያላችሁ ሁላችሁም በሰላም ወጥታችሁ ግቡ። ቤተሰቦቻችሁን ፈጣሪ ይጠብቅላችሁ። እንደየእምነታችሁ በያላችሁበት እንግዲህ ሰላም ሁኑ እላለሁኝ። ቻው። በዚህ አጋጣሚ ስፖንሰሮቻችንን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ኢንሹራንስ ኮርፖሬሽን፣ ስዌት ቦክስ፣ ሸጋ ኢቨንትስ፣ ሴፍ ትራንስፖርት፣ ጎፈሬ፣ ይቦ ጄኒዊን ፓርትስ፣ ይቦ ጄኒዊን ፓርትስ፣ ኤርጋንዶ እነዚህ ስፖንሰሮቻችን ናቸው። ረቢክ እየመጣ ነው። ቀጣይ ፊልሚያው ሙይታይ ነው የሚሆነው። ቦክስ ሊወስ ايوه لعل برسل تحركوا عاوز يروح اساس تقدر يروح هو هذا الدكتور اسمه جوني سنتي شو راح نقول جوني على جنب